Dear students, Vanakkam. In this video, we are going to see moment of the force, application of torque, principle of moment, Newton's second law of motion, impulse, and Newton's third law of motion. The rotating or turning effect of a force about a fixed point or fixed axis is called moment of the force, torque. Torque is equal to F into D, that is its SI unit is Nm. It is a vector quantity. Let us see couple. Two equal and unlike parallel forces applied simultaneously at two distinct points constitute a couple. Its resultant is zero because a couple results it causes the rotation of the body. The rotating effect of a couple is known as moment of a couple. Example, tap open பண்ணுறது க்ளோஸ் பண்ணுறது அண்ட் வைண்டிங் ஆர் அன்வைண்டிங் ஏ ஸ்க்ரூ ஸ்பின்னிங் ஆஃப் ஏ டாப் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். சி த பிக்சர். இப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் சேம் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் பண்ணும்பொழுது அது ஆட் ஆகுது இல்லையா. 2 + 2 is equal to 4. இஃப் ஆட் அன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன், ஸோ 2 ஒன் சைட் அண்டு 2 அதர் சைட், வாட் இஸ் த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ்? தட் இஸ் 0. சி த பிக்சர். மை ஃபஸ்ட்டு டேர்ன் ஒரு ஹாஃப் சுற்றும் போது அது நார்த்து டைரக்ஷனில் போகிறது, அடுத்த ஹாஃப் ரொட்டேட் பண்ணும்போது அது சவுத்து டைரக்ஷனுக்கு மாறிடுது. ஸோ நாட் இன் சேம் டைரக்ஷன். ஸோ ரிசல்டன்ட் இஸ் பை கன்வென்ஷன் இட் இஸ் டேக்கன் as positive if the body is rotated in the anti-clockwise direction and negative if it is rotated in the clockwise direction. You see the picture. So moment of a couple is equal to force into perpendicular distance between the line of action of forces. That is M is equal to F into S. Its unit is Newton SI system and Dyne in CGS system. Let us see application of torque. Gears in motor industry, cycle gears and bike gears பார்க்குறோம், and cars. See the gear, first gear, second gear, third gear. The first gear it pull the cars starting தான், இதுக்கு ஸ்பீடு கம்மி, but it pulling power is more. It helps to change the speed of rotation of a wheel by changing the torque and helps to transmit power. first gearல minimum speed தான் போக முடியும், 10 கிலோமீட்டர் இப்படி தான் போடும். செகண்ட் கியர்னா 20 to 30, தேர்ட் 30 to 40, இப்படி ஸ்பீடு இன்க்ரீசஸ். நெக்ஸ்ட்டு சீசா. யூனோ இப்போ சீசாவில் ப்ளே பண்ணணும். ரெண்டு பர்சனும் சேம் வெயிட்டாக இருந்தாங்கன்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி. டிஃப்ரெண்ட் வெயிட்டாக இருக்காங்க, ஹவு டு தே ப்ளே? இஸ் இட் பாசிபிள்? ஒன் மேன் இஸ் ஹெவியர் வெயிட் அண்ட் another one is lesser weight. Yes, it is possible. You know, heavier person lifts the lighter person. The heavier person come close to the pivot point, that is center point, fulcrum. The distance of the line of the action of the force decreases, so it causes the less amount of torque to act on it. He enables the lighter person to lift it. Now the forces, moment of the force equal ஆகிறனால both can play. See, இந்த பையன் 15 கிலோகிராம் வெயிட், இந்த கேர்ள் 20 கிலோகிராம் வெயிட். ரெண்டு பேரும் விளையாட முடியுமா? எஸ். இப்போ அந்த 20 கிலோகிராம் இருக்கக்கூடிய அந்த கேர்ள் கொஞ்சம் அந்த மையப்புள்ளியை நோக்கி நகர்ந்து வராங்க. இப்போ பாருங்கள், 15 கிலோகிராம் 20 சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கான். 20 கிலோகிராம் 15 சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்காங்க. இப்போ இடது பக்கம் 20 × 15 இஸ் ஈக்குவல் டு வலது பக்கம் 15 × 20. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 300 நியூட்டன் சென்டிமீட்டர் இல்லையா? இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஆன்சர் எப்படி இருக்குது? ரெண்டு பக்கம் சமமாக இருக்குது. லைக் த ஸ்டீரிங் வீல்ஸ். இப்போ நம்ம பவர் ஸ்டேரிங் வந்துருச்சு, பார்த்துருப்பீங்க. முதல்ல லாரிலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், தே கேன் ரொட்டேட் மெனி டைம். ஒரு டேர்னிங், ஒரு சின்ன ஏரியாவில் டேர்ன் பண்ணுறத கூட நிறையா அந்த வீலை ஸ்டீரிங் வேலை ரொட்டேட் பண்ணணும், கஷ்டப்பட்டு தான் அதை திருப்புவார். பட் இப்போ சின்ன ஏரியாவில் we can turn the car easily. Principle of moments. When a body is in equilibrium, the algebraic sum of the moments of all the individual forces about any point is equal to 0. That is, moment in clockwise direction is equal to moment in anti-clockwise direction. See the pictures. லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய
F into D is equal to right side இருக்கக்கூடிய F into D. left side force அதிகமாக இருக்குது, distance கம்மியாக இருக்குது. right sideல distance அதிகமாக இருக்குது, force கம்மியாக இருக்குது. anyhow both are equal. That is F1 D1 is equal to F2 D2. Newton's second law of motion. According to this law, the force acting on a body is directly proportional to the rate of change of the linear momentum of the body, and the change in momentum takes place in the direction of the force. It is also called law of force. You see, consider a moving body. அதோடைய mass m அப்படின்னு வச்சுப்போம். அதோடைய initial speed u. After a interval time t, அதோடைய velocity என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இதை நம்ம கன்சிடர் as v அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். வாட் இஸ் த மொமெண்டம்? மொமெண்டம் p is equal to mu இனிஷியல் ஸ்டேஜில். நெக்ஸ்ட்டு p is equal to mv at ஃபைனல் ஸ்டேஜில். வாட் இஸ் த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம்? டெல்டா p is equal to pf minus pi. அதாவது ஃபைனல்லேருந்து எதை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும்? இனிஷியலை மைனஸ் பண்ணணும். ஆனால் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது? த ஃபோர்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம். அப்போ எஃப் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எம்வி மைனஸ் எம்யூ பை டி. தட் இஸ் இப்போ நம்ம ப்ரொபோர்ஷனலில் இருக்கிறத நம்ம ப்ரொபோர்ஷனலில் ஈஸ் ஈக்குவல் டு கொண்டு வரணும். கொண்டு வரப்போ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சேர்க்கணும். அந்த கான்ஸ்டன்ட்டு தான் இங்கே கே அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட். The k is equal to 1. What is the value of f? F is equal to m into m common எடுத்துக்கிறோம், v minus u by t. You know what is v minus u by t? It is called a, acceleration. F is equal to m into a. That is force is equal to mass into acceleration. You see the picture? A man push the car. So the car moves in the same direction. இப்போ இந்த காரை நம்ம இப்போ பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு, பேட்ரி டவுன். இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும். என்ன பண்ணுறோம்? அந்த கார் அப்படியே என்ன பண்ணுறோம்? தள்ளி விட்றோம், புஷ் பண்ணுறோம். மெதுவாக புஷ் பண்ணால் கார் மெதுவாக தான் போகும், ஸ்டார்ட் ஆகாது. அதுவே நம்ம ஃபோர்ஸ் கொஞ்சம் ஹெவியாக கொடுத்தோம்னா இட் மூவ்ஸ் குயிக்லி. உடனே என்ன ஆகிடுது? ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. ஒய்? ஃபோர்ஸ் இஸ் ரெக்வயர்டு டு ப்ரொடியூஸ் த ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் எ பாடி. த யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் நியூட்டன். எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏ. மாஸ் m for mass. மாஸோட யூனிட் என்ன? கிலோகிராம். ஏக்கு என்ன யூனிட்டு? மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் 2. அப்போ f is equal to கிலோகிராம் இன்ட்டு மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் 2. இட் இஸ் கால்டு 1 நியூட்டன். அதுவே கிராம் சென்டிமீட்டரில் சொன்னால் இட் இஸ் கால்ட் டைன். வாட் இஸ் 1 நியூட்டன்? 1 நியூட்டன் is equal to 10 power 5 டைன். ஸோ 1 கிலோகிராம் மாஸ் உள்ள ஒரு பாடியை 1 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸுக்கு நம்ம ஆக்சிலேஷன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இந்த ரெக்வயர்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி, the required amount of force is called unit of force. The amount of force required to produce an acceleration of 1 meter second power minus 1 in a body of mass 1 kilogram is called unit force. 1 கிலோகிராம் மாஸ் உள்ள பொருளை 1 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸு நம்ம ஆக்சிலரேஷன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம இங்கே யூனிட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ வாட் இஸ் த யூனிட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கிராவிடேஷ்னல்? The gravitational unit of force, that is unit as G. It is 9.8 Newton, and it is also called 980 dyne. Impulse. A large force acting for a very short interval time is called as impulsive force. It is known as J. Impulse J is equal to F into T. You know, according to Newton's second law, F is equal to delta P by T. Now what is the value of delta P? இப்போ இந்த T டினாமினேட்டர் இருக்கிறது அந்த பக்கம் போயிடும், மல்டிபிள் ஆகிடும். அப்போ delta P is equal to F into T. First one and the second one. J is equal to F into T. Delta P is equal to F into T. So we call J is equal to delta P. So impulse is equal to magnitude of change in momentum. Its unit is Newton second. You know force க்கு என்ன யூனிட்? நியூட்டன். டயத்துக்கு என்ன? செகண்ட். ஸோ நியூட்டன் செகண்ட்.
large force acting for a short period of time, smaller force acting for a longer period of time. ரெண்டுக்கும் சேஞ்ச் இருக்கா? எஸ். லெஸ் ஃபோர்ஸில் மெதுவாக ஸ்லோவாக பஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் லார்ஜ் ஃபோர்ஸில் குயிக்காக பஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா? ஓங்கி குத்துனா 1.5 டன் வெயிட்டுங்கிறோம்ல, அதான். இன்னும் கிரிக்கெட்டில் டோனிஸ் ஹெலிகாப்டர் ஷாட், நெவர் ஃபர்கெட் இட், இஸ் இட்? எக்ஸாம்பிள்ஸ், இப்போ நம்ம பைக்கில் ஷாக் அப்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதை வச்சுருப்பாங்க. இந்த ஷாக் அப்சர் என்ன பண்ணுது, மேடு பள்ளத்தில் வரும்பொழுது அப்படியே ஸ்ப்ரிங்கை கீழே மேலேயும் போயிட்டு வரும். ஸோ இந்த ரெடியூஸ் ஜெர்க்கிங் அதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குது. எனவே நம்முடைய பாடியில் அதை வந்து அந்த அட்டாக் இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கும். கிரிக்கெட்டை கேட்ச் பிடிக்கக்கூடாது, அப்படி தான். எந்த பக்கம் பால் கீழே இறங்குதோ அதே டைரெக்ஷனில் அப்படியே ஹேண்ட் மூமெண்ட்டை கொண்டு போவோம், பேக்கில் கொண்டு போய் அதை கேட்ச் பிடிப்போம். ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன ஆகும், அந்த பால் நம்ம மேலே கையில் ஏற்படக்கூடிய தாக்கத்தை நம்மளால் குறைச்சிக்க முடியும். குயிக்காக டக்குன்னு குயிக்காக மூவை கொண்டு போகணும். நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன். Newton's third law of motion. For every action, there is an equal and opposite reaction. They always act on two different bodies. When a first body A அப்படின்னு வச்சுப்போம், FA is equal to minus FB. எக்ஸாம்பிள், முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும். இப்போ ஒரு பறவை இருக்குது. பறவை என்ன பண்ணுது, தரையிலேருந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து மேலே பறக்கும்போது என்ன ஆகும், தே புஷ் த விங்ஸ். ஸோ அது அந்த விங்ஸை யூஸ் பண்ணி யாரை என்ன பண்ணும், அது வந்து கீழே அழுத்தும். அப்போ அந்த ஏர் என்ன பண்ணும், அந்த பறவையை மேலே அழுத்தும். தட் இஸ் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் அது கொடுக்கும். இந்த ஏர் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸை கொடுத்து இட்டு லிஃப்ட் அப். ஸோ அந்த பேர்டு ஈஸியாக ஃப்ளை ஆகும். இப்போ நம்ம வாக் பண்ணுறது கூட அப்படி தான், கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் நம்மளை பிடிச்சி இழுக்கும். ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட் நம்ம அதுக்கு அதை எதிர்த்து அப்போஸ் பண்ணி தான் வி லிஃப்ட் அவர் லெக். ஸோ தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ், இஸ் இட்? போட்டிங் போகிறப்ப தெரியும் நமக்கு, அந்த துடுப்பை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பின்னாடி புஷ் பண்ணால் தான் போட் எங்கே போகும், முன்னாடி அது போகும். லைக் அத்லட் கீழே ரன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க கீழே. அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த லெக் என்ன பண்ணுவாங்க, பேக் சைடு நல்லா என்ன பண்ணுவாங்க, அதை தள்ளுவாங்க. அப்போ தான் அவங்க பாடி என்ன ஃப்ரண்ட்டில் குயிக்காக அவங்களால மூவ் பண்ண முடியும். ஒரு கன்லேருந்து புல்லட் வரும்பொழுது நமக்கு என்ன ஆகும், புல்லட்டு ஃபார்வேர்டில் போவோம், அந்த கன்னை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அது பேக் சைடில் அது புஷ்அப் பண்ணி விடும். ஸோ வி ஹேவ் எ லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் இன் அவர் டே டு டே லைஃப். நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா. இப்போ இங்கே ஒரு கார் இயங்குது, அப்புறம் இங்கே கார் மூவ் பண்ணுறதை பார்க்குறோம். மெதுவாக தன்னுடைய இறுதி இலக்கை அடைவதற்கு லெஸ் ஃபோர்ஸ், மெதுவாக போகும்போது அதுக்கு 5 நிமிஷம் ஆகுது. அதே இலக்கை அது வேகமாக செல்லும் பொழுது, ஹெவி ஃபோர்ஸ் வேகமாக போகும்போது அதுக்கு அந்த நேரம் என்ன ஆகும், நேரம் குறையுமா அல்லது கூடுமா அல்லது சமமாக இருக்குமா? whether it is 5 minutes, 7 minutes, 3 minutes. கார் ஸ்டார்ட் ஆகலை, பேட்ரி டவுன் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம கார் என்ன பண்ணணும், தள்ளி விடணும். மெதுவாக தள்ளுனா வண்டி ஈஸியாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுமா? மெதுவாக தள்ளிகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான். அதே நம்ம ஹெவி ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தள்ளும்பொழுது கொஞ்சம் தூரம் தள்ளினாலே போதும், டக்குன்னு என்ன ஆகிடும், ஸ்டார்ட் ஆகிடும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இஃப் யூ லைக், சப்ஸ்கிரைப் இட். அவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வி ஷல் see ரிமைனிங் பார்ட். தேங்க்யூ. என்னுடைய சேனல் லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். see and enjoy. My channel name Basic Science SD. Thank you.